शुभ सकाळ पिला माने। आज मु तुम मानू पदार्थ विषय पढ़ेवा जाऊँगी। पदार्थ आउ तार प्रकार भेद। तुम चारिपटे तुमे कि सब पदार्थ देखी था कहल देखी। तुम चारिपटे तमे केते जीवजंतु को देखी था जेमिति कि गाई कुकुर बिराड़ी तुम सांग मानू एमान सब होउचंती सजीव पदार्थ। तुम चारिपटरे देखुथिबा उद्भिद माने मध्य सजीव। तुमर ए जो सबुज घास पड़िया गोलाप फूल गछ मंदार फूल गछ आंब गछ ए सब कौन सजीव नुहे। तेणु उद्भिद आउ प्राणी अणुजीव एमाने समस्त होउचंती सजीव पदार्थ। ता छड़ा तुम चारिपटे विभिन्न जड़ पदार्थ मध्य रहिछि जेमिति गोड़ी पत्थर इटा चक पानी बा जल चीनी लुण तेल एसबू होची एसबूर जीवन नाही। तेणु आमे एहाकू कौन कहबा जड़ पदार्थ बोली कहबा। साधारण भावरे आमे एहाकू ही पदार्थ बोली कहि थाउ। आम चारि पाखर पृथ्वी रे एई भली असंख्य पदार्थ मान रहिछि। एही पदार्थ को आमे मोटा मोटी 3 भागरे विभक्त करि परिबा। कौन कौन से गुडी का? प्रथम होची मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ एवं मिश्रण। कौन कहली आम चारि पाखरे देखा जाउथिबा ए सब पदार्थ को आमे सर्वमोट 3 भागरे विभक्त करि परिबा। मौलिक यौगिक एवं मिश्रण। ता छड़ा पिला माने पदार्थर प्रकार भेदर अन्य एक दृष्टिकोण रु मध्य आमे ताको विचार करि परिबा। जेमिति किछि पदार्थ प्रकृति रु मिले एवं सेही पदार्थ रु मनुष्य वस्तु तैयारी करे। केमती खणी रु जे सुना बाहरे सेथिरे बणिया सुनार कानफुल गढ़ी थाए। तेणु एठी सुना को पदार्थ कहले कानफुल को आमे वस्तु कहि परिबा। ठीक सेमिति खणीरु जो लुहा बाहरुची जो लौह उत्तोलन होची से लुहारु लुहा कंटा लुहा खड़िका घरर तावा इत्यादि आहुरी अनेक उपकरण प्रस्तुत करा जाए। तेणु से उपकरण गुडी को आमे वस्तु कहि परिबा जहा कि कृत्रिम। किंतु लुहा जो खणीरु बाहरुची ताको आमे पदार्थ बोली कहबा। ये भिन्न एक दृष्टिकोण। टिके आगरु मु तुमको कौन कहली कि आमे पदार्थ को 3 भागरे विभक्त करि थाउ। मन दे सुन। यथा मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ आउ मिश्रण। प्रथमे आमे देखिबा मौलिक पदार्थ काहाकू कहा जाए। पिला माने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विषय रे तमे जानि छ केते बड़ डिक्शनरी लक्ष लक्ष शब्द सेथिरे अछि। किंतु इंग्राजी अक्षर संख्या केते मात्र 26 टा। एई 26 टा लेटर रु लक्ष लक्ष इंग्राजी शब्द सृष्टि होई पारे छी। सेही परी आम पृथ्वी रे प्राकृतिक मौलिकर संख्या होची सीमित। एही मौलिक प्रकृति रु मिली थाए। एही मौलिक हेउची पदार्थर विशुद्धतम अवस्था। सबुठु एहा सरल सरल अवस्था। पदार्थर सरलतम रूप हेउची मौलिक। विभिन्न मौलिक हला विभिन्न धातव मौलिक सब आमर रही सुना रूपा तंबा दस्ता एल्युमिनियम टीण इत्यादि। तुमर पारद
पारद होची एकमात्र तरल धातु। एसबू होची कठिन अवस्था थिबा मौलिक। एसबू विभिन्न मौलिक अटे। आहुरी अन्यान्य मौलिक सब कौन तबे जानिछ? आमे श्वासक्रिया रे ऑक्सीजन नौ हेला। आमर सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन आउ हीलियम गैस रे गढ़ा। हाइड्रोजन गैस रे मुख्यतः गढ़ा। से हाइड्रोजन रो पुणी हीलियम तैयारी होथाय। हाइड्रोजन आउ हीलियम हेउछि मौलिक पदार्थर उदाहरण। ता छड़ा नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एसबू मध्य विभिन्न मौलिक अटंती। आम चारि पाखरे एमती अनेक गुड़िए मौलिक पदार्थ रही। एही मौलिकर विशेषत्व कौन? आस जानिबा। पिला माने तुम जानिछ कि पदार्थ गुड़िक अणुरे गढ़ा। पदार्थ सबुले कोथरे गढ़ा ना ताहा अणुरे गढ़ा। पदार्थर सर्वशेष कणिका होची अणु। पदार्थ को जदि आमे भाग भाग करि चलिबा तेबे सर्वशेष रे आमे ताहार अणुटी पाइबा, जेउथिरे कि पदार्थर गुण बा धर्म बजाय रही थाए। हैला ताहले आमे देखिबा मौलिकर अणु केमिति गढ़ा हैछि। मौलिक जेमिति मु मनेकर कहिली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रो अणु को आमे O2 बोली लिखि परिबा। ऑक्सीजन तार अणु संकेत हेउछि O2। सेथिरे दुईटी ऑक्सीजन परमाणु रहिछि। ठीक सेमिति हाइड्रोजन रो अणु संकेत H2, जेउथिरे दुईटी हाइड्रोजन परमाणु रहिछि। क्लोरीन रो अणु संकेत Cl2, सेथिरे तीनिटी क्लोरीन परमाणु रहिछि। नाइट्रोजन रो अणु संकेत N2, जोथिरे दुईटी नाइट्रोजन परमाणु रहिछि। ताले तामाने नुह जे सबु मौलिकर अणुरे केवल दुईटी करी परमाणु रहिछि, अलगा प्रकार में अछि। तेबे से विषय रे तुमे परे जानिबो। तुमे जो एबो देखिलो O2, H2, N2, Cl2 ए सबु मौलिकर अणु को भांगिले एका परी परमाणु मिलुछि। अर्थात मौलिकर परमाणु अणु समजातीय परमाणु रे गढ़ा। मौलिकर अणु समजातीय परमाणु रे गढ़ा हैछि। हैला एबे हमें यौगिक विषय रे आलोचना करिबा। देखो विभिन्न यौगिक पदार्थ आम चारिपटे रही। कौन सब से गुड़िक? जल एक यौगिक जहा होची आम जीवन। अंगारकाम्ल एक यौगिक, आमे श्वासक्रिया कला बेले ऑक्सीजन नौ, कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल छाड़ू। हैला ताहा एक यौगिक। सेही परी मिथेन गैस एक यौगिक। आमोनिया एक यौगिक। आमे जो लुण तरकारी रे खाऊचे जहाकू खाइबा लुण बा रॉक सॉल्ट कहंती, जहार रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl, ताहा मध्य एक यौगिक। घरे घरे जो गोबर गैस प्लांट अछि बसा जाउछि, ताहार मुख्य उपादान हेउछि गोटे गैस मिथेन गैस। गोबर गैस रे शतकड़ा 65 भाग मिथेन थाए। CH4 ताहा मध्य एक यौगिक। मु तुमको केउ केउ यौगिक विषय रे कहिली? वाटर H2O, अंगारकाम्ल CO2, आमोनिया NH3, मिथेन CH4, खाइबा लुण बा सोडियम क्लोराइड NaCl। ए सब होची विभिन्न यौगिक। ए सब यौगिकर अणु संकेत। आम पृथ्वी रे एमती अनेक यौगिक रही, असंख्य यौगिक रही।
ଏହି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। ଆମେ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ଏସବୁ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ମୌଳିକର ଅଣୁ ଏକାପରି ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। କେମିତି? ଜଳ ଅଣୁ H2O, ଏଥିରେ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଅଛି। ଆମୋନିଆ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି, 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ମିଥେନ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ, 4ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ମିଥେନ୍ CH4, 1 କାର୍ବନ, 4 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଆମୋନିଆ NH3, 1 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, 3 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯୌଗିକର ଅଣୁଟି ଅସମ ଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ତାହାର ସଂକେତ ସର୍ବଦା H2O। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଗଲେ ବି ଜଳର ସଂକେତ H2O, ତାର ଅଣୁ ସଂକେତ ସର୍ବଦା ସମାନ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୌଗିକର ମଧ୍ୟ CO2 ସର୍ବଦା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାର ସଂକେତ CO2। ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ, 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ। ତେଣୁ ଯୌଗିକର ଅଣୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯୌଗିକର ଅଣୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରଳ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଯୌଗିକକୁ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଯୌଗିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍, ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ତୁମେ ପରେ ପଢ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ, ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ମୌଳିକ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ଅସମ ଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଢ଼ା। ଯୌଗିକର ଅଣୁଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଗଢ଼ା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅଛି ତାହା ନିଜର ଧର୍ମ ହରାଇ ବସେ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବି। ଜଳ H2 ଆଉ O2 ରୁ ତିଆରି। H2 ହେଉଛି ଦହନୀୟ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଦହନର ସହାୟକ। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଉଛି H2O, ତାହା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବା ତାହା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ H2Oରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ଗୁଣ ରହିଲା କି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କି? ନା। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହାପରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକି ପଦାର୍ଥର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ନୁହେଁ। କିପରି? କ'ଣ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଲବଣ, ଧାତବ ଲବଣ ସବୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଲୁଣିଆ। ତାହା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ, ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ କଣିକା, ପ୍ଲାଜମା ମିଶିକି ରହିଛି, ତାହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛେ, ମିଲ୍କ, ତାହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ତାହା ଏକ କଲୋଏଡାଲ ମିଶ୍ରଣ।
ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଧାତୁସାର ଅଛି, ଖଣିଜ ଲବଣ ଅଛି, କେତେ କଥା। ସେ ସବୁର ଏକ ଜଟିଳ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ତାହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବାହାରୁଛି ବା ଖଣିଜ ତୈଳ ବାହାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବହଳିଆ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ତୈଳ ସଚ୍ଛିଦ୍ର ଶିଳାସ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକିରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଉପରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତେଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ କମ୍, ବେଶୀ ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଲୁଣ ଆଉ ଜଳର ଦ୍ରବଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଆଉ ଭୁଲ କହିଲି ଚିନି ଆଉ ଜଳର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ବୁଝିଲା? ସବୁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଚକୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ମିଶେଇବା, କାଦୁଅରେ ଜଳ ମିଶେଇବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ବାଲି ଆଉ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶି ଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ। ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୌଳିକ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ, ଏକାଧିକ ଯୌଗିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ର ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୁଣ ଆଉ ଜଳ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁନାହିଁ। ଲୁଣ ଆଉ ଜଳ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ତାହା ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ। ଏଠି ଲୁଣ ତା ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖେ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ତା ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖେ। 2 ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ଆସିବା। ଚିନି ପାଣି ମନେକର, ଚିନି ଜଳରେ ଅଣୁ ରୂପରେ ରହେ। এই ଚିନି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, এই ଚିନି ଆଉ ଜଳର ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ, ତାହା ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ। ଚିନି ଆଉ ଜଳ କେହି କାହାର ଗୁଣ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜଳ ଅଣୁରେ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ନିଜ ଗୁଣ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଳର ଗୁଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନର ଗୁଣ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। ମାତ୍ର ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ରକ୍ତ, କ୍ଷୀର, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଆମ ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଜୋତାରେ ଯେଉଁ ଲଗା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଙ୍କ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ବୁଟ୍ ପଲିସ ରଙ୍ଗ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ। ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶି ଯାଇଛି, ଧାନ ମିଶି ଯାଇଛି, ମା ହାତରେ ତାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଆମକୁ ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୃଥକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବି। ତେବେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ? ପଦାର୍ଥ ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବକୁ ଆମେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବା ଖାଲି ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ, ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଆଉ ମିଶ୍ରଣ। ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ହେଲା ପଦାର୍ଥର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ମିଶ୍ରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଉ। ଦେଖ, ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି କରିବି। ପିଲାମାନେ, କିଛି ମୌଳିକ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ମୌଳିକକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଟିଣ, ହେଲା, ତମର ପାରଦ, ସୀସା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ। ଅକ୍ସିଜେନ, କ୍ଲୋରିନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ, ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ। ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତିରୁ ମୋଟ 92ଟି ମୌଳିକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଉ 26ଟି ମୌଳିକ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମୌଳିକ। ତେଣୁ 92ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ଆଉ 26ଟି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମୌଳିକ ମିଶି କେତେ ହେଲା? ସର୍ବମୋଟ 118ଟି ମୌଳିକ। ଏହି 118ଟି ମୌଳିକକୁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସଜା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ, ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସଜା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ିବ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ, ଯାହାକୁ କି ମଡର୍ନ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମର ସର୍ବମୋଟ 118ଟି ମୌଳିକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏ 118ଟି ଯାକ ମୌଳିକକୁ ମଡର୍ନ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲରେ ତାହାକୁ ସଜେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 92ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ ସରଳ କଥା, ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଆଉ ଉପଧାତୁ। ଧାତବ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ଟିଣ, ପାରଦ, ସୀସା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧାତବ ମୌଳିକ। ମୋଟ 70ଟି ଆମର ଧାତୁ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ପାରଦ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ତରଳ ଧାତୁ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧାତୁ ପାରଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଧାତୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠକୁ ଘଷି ମାଜିଦେଲେ ଚକଚକ କରେ। ଧାତୁର ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳେ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁଟେ। ତେଣୁ ଧାତୁର ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ରହିଛି। ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ତାପରେ 70ଟି ଧାତୁ ପରେ 15ଟି ଆମର ରହିଛି ଅଧାତୁ। ତା ଭିତରୁ କଠିନ ଅଧାତୁ ହେଲା କାର୍ବନ, ସି, ସଲଫର, ଏସ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତୋଟି କଠିନ ଅଧାତୁର ଉଦାହରଣ। ହେଲା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ 3ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଧାତୁ ପରି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଟନ୍ତି। ସବୁ ଅଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ପରିବାହୀ। କେବଳ କାର୍ବନ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ମନେ ରଖିବ, କାର୍ବନ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ତେବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କାହା ପାଖକୁ ନା ଉପଧାତୁ। ଆମର 7ଟି ଉପଧାତୁ ରହିଛି: ବୋରୋନ୍, ସିଲିକନ୍, ଜର୍ମାନିୟମ, ପୋଲୋନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଉପଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ଧାତୁର ଏବଂ ଅଧାତୁର କିଛି କିଛି ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଲିକନ୍ ଉପଧାତୁଟି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେଉଁ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛ, ତାର ଚିପ୍ରେ ସିଲିକନ୍ର ଚିପ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହୀ। ମୁଁ କହିଲି ତାର କିଛି ଧାତୁର ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ଅଧାତୁର ଗୁଣ ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାହୀ ନୁହେଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁପରିବାହୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହୀ। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଲ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ
जो 92ଟି प्राकृतिक मौलिक रही धातु केतोटी ना 70टी पारद एकमात्र तरल धातु 15टी होउची हमर अधातु एवं आउ 7टी होउची उपधातु। तेबे आमे परवर्ती श्रेणी गुडी करे मिश्रण विषय तार पृथक्करण विषय पढ़िबा मौलिक यौगिक विषय आहुरी अधिक कथा जानिबा। पिला माने ज्ञानर महासमुद्र रही से आमे किछि बाली गरडा ही साउंटी पारिबा। एते बड़ पंडित थिले सार आइजाक न्यूटन, केते महाज्ञानी थिले, जुगर चिंता चेतना को से बदलई देथिले, नुआ कथा से कहिथिले, माध्याकर्षण बल से आविष्कार करथिले। किंतु एते ज्ञानी हे से कहिथिले जे आमे मु ज्ञानर महासागर रु किछि बाली गरडा ही साउंटी पारिछि। तेणु ए होची विज्ञानर जुग। आमे विज्ञान आमको सब बेले नुआ नुआ कथा शिखिबा को आमको प्रेरणा दिए, आम भितरे कौतूहल भावना को जागृत करे, आमको श्रृंखलित करे, बुझेला। तेणु आमे अधिक रु अधिक पढ़िबा, अधिक रु अधिक जानिबा। एबे तो सब छुट्टी हेची, लॉकडाउन पीरियड चलीची, तमर ऑनलाइन क्लासेस चलीची, तमे विभिन्न प्रकार बही पत्र पढ़, पाठरे मन दियो, अधिक रु अधिक पढ़, अधिक रु अधिक जान एवं जीवन रे भल मनीष हो। मु आशा करूची मो श्रेणीटी तम मानकु भल लागिथिबो। बहुत स्नेह, धन्यवाद। मु रहुची एतिके।